Hi friends, welcome back to syambabupalivela YouTube channel. In my YouTube channel, I'm going to teach English grammar for all classes, and spoken English videos also available in my YouTube channel. So please watch regularly and give your support. Friends, today topic is very important topic, that is voice, active voice and the passive voice, active voice and the passive voice. This topic very important topic, and so this is useful for who is studying from 5th class to and 10th class, and who is studying intermediate and degree level, and also who is preparing that competitive level examinations also. So please watch from starting to and ending and learn full subject. Friends, I'm telling you friends, if you want to learn the full subject, and you have to watch the full video and learn the full subject in this topic, friends. Okay, and I want to thank each one of us who is subscribe my YouTube channel, and please and regularly you have to watch and give your fabulous support to me. And friends, today the voice. Friends, first you need to understand what is the voice. So what is the meaning of the voice? The meaning of the voice is, in English grammar, a form of the verb, and indicating that relation between the two participants in the narrated, the event, the subject or object, and the event that itself. That is, we are calling the voice. And next, so what is that? The active voice and the passive voice. So what is the active voice? The first, we need to understand what is that active voice. That active voice means, in English grammar, a active voice is a form of the verb, and which means that the action is the preferred by the subject. The action is preferred by the subject. For example, in that active voice, the structure is the subject plus, the verb plus, and that the object. And next, what is that? The passive voice. The passive voice is the subject is the being acted upon. The subject is being acted upon. So for example, that the structure is the object plus the verb plus the subject. So friends, this is very useful the topic and important topic. So watch regularly, and one or two times you have to watch, and you have to gain the good marks in your the examination point of view, friends. And that in that examination point of view, he has given the one question, the active voice and passive voice. That's why the today topic is very that important the topic. Okay, see here the friends, the first you need to understand the full subject. First you have to know that the 12 tenses, the structures. Okay, the 12 tenses, the structures is very important. But in this the topic active voice and passive voice, if you want to write that active voice and passive voice, and you have to learn only the 8 tenses useful in this the topic active voice and passive voice. So what are that? So what are that here? The tenses we have in the textbook we have the 12 tenses. In the 12 tenses we are using in that voice only the 8 tenses. So what is that? The first you have to write here the 12 tenses. What is that? The simple present tense, present continuous tense, present perfect tense, and present the perfect continuous tense. And next, simple past tense and past continuous tense, and past perfect tense and past perfect continuous tense. And next, the simple future tense and the future continuous tense, and future the perfect tense, and future the perfect the continuous tense. Here we have the 12 tenses. In these 12 tenses we are taking only in this the voice topic only the 8 tenses. So what is that? Here the simple present tense, it is possible to change into active voice and passive voice. Possible to change simple the present tense. And next,
present continuous tense, it is possible to change active voice into the passive voice. And next, the present perfect tense, it is also, this tense also possible to change into active voice and passive voice. And next, the present perfect continuous tense, it is not to change, it is not to the possible to change into the active voice and the passive voice. What is that? The present perfect continuous tense, it is not possible to change active voice and the passive voice. And next, the simple past tense, it is possible to change into active voice and passive voice. And next, the past continuous tense, it is also possible to change into active voice and passive voice. And the past perfect tense, it is also possible to change into active voice and the passive voice. And the past perfect continuous tense not possible to change active voice and the passive voice. Okay. And next, the future tense, simple future tense, it is also possible to change into active voice and passive voice. And next, future continuous tense, it is not possible to change into active voice and passive voice. And next, the future perfect tense, it is possible to change into active voice and passive voice. And the future perfect continuous tense, it is not possible to change active voice into active voice and passive voice. So here 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8, only the 8 tenses in the voice, we are using only the 8 tenses possible to change active voice and into active voice and the passive voice. Okay, here the first you need to understand active voice and passive voice. If you want to write the full subject, so you must know that the 5 steps and the 8 rules, the 5 steps and the 8 rules. మీరు యాక్టివ్ వాయిస్ పాసివ్ వాయిస్ పూర్తిగా సబ్జెక్ట్ నేర్చుకోవాలి అంటే ఈ 5 స్టెప్పులు నెక్స్ట్ 8 రూల్స్ ఖచ్చితంగా మీకు తెలిసి ఉండాలి. అవి తెలిస్తేనే మీరు ఈజీగా యాక్టివ్ వాయిస్లోంచి పాసివ్ వాయిస్ ఆర్ పాసివ్ వాయిస్లోంచి యాక్టివ్ వాయిస్ కూడా మీరు ఈజీగా ఆన్సర్ రాయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. మరి ఏంటవి ఆ 5 స్టెప్స్ ఏంటి? ఫస్ట్ ఈ 5 స్టెప్స్ చూద్దాం, ఏంటో ఒకసారి చూద్దాం. ఇక్కడ మనం చూసాం కదా, ఓన్లీ మనకి ఉన్నటువంటి 12 టెన్సెస్ లోంచి మనం 8 టెన్సెస్ మాత్రమే తీసుకుంటాం, 8 మాత్రమే ఈ వాయిస్కి మనం ఉపయోగిస్తాం. అవి ఏంటో ఇప్పుడు మీకు చెప్పాను కదా. ఇప్పుడు ఇది వరకు క్లారిటీ వచ్చింది కదా మీకు, ఈ 8 టెన్సెస్ క్లారిటీ వచ్చింది. ఇప్పుడు ఏంటంటే యాక్టివ్ వాయిస్ పాసివ్ వాయిస్ రాయాలి అంటే ఖచ్చితంగా యూ మస్ట్ నో the 5 steps and 8 rules. So what is that? 5 steps and 8 rules ఏంటంటే, ఫస్ట్ ఈ 5 steps గురించి చెప్తాను, ఒకసారి వినండి. ఫస్ట్ వన్, the first step is object that becomes the subject place. Object, in that active voice we have a subject, the verb and object. So for example here చూడండి, I speak English fluently. I is the subject and speak is the verb and English is that object. Okay, in that active word the structure subject plus verb plus object. And next, this is we are calling the complementary. Okay, that is we are calling the complementary the words. And in this topic, it is very very important topic, that is subject plus verb plus object. Okay, చూద్దాం ఆ 5 స్టెప్స్ ఏంటి చూద్దాం. ఏంటంటే ఇవి యాక్టివ్ వాయిస్లో ఉన్నటువంటి, యాక్టివ్ వాయిస్లోంచి పాసివ్ వాయిస్లోకి మార్చాలంటే ఈ 5 స్టెప్స్ మీరు ఖచ్చితంగా తెలుసుకోవాలి, ఖచ్చితంగా తెలియాలి. ఇవి తెలియకుండా మనం రాయలేము, ఒకవేళ బట్టి పడేస్తే మనం ఏమీ చేయలేము, రాయలేము. మీకు ఫుల్ సబ్జెక్ట్ కావాలి అంటే ఈ 5 స్టెప్స్ నేర్చుకోవాలి, అలానే 8 రూల్స్ ఖచ్చితంగా తెలుసుకోవాలి. బై హార్ట్ చేయడం వల్ల లాభం ఏమీ లేదు. ఓకే, చూడండి 5 స్టెప్స్ చూడండి.
object becomes the subject place, the first point. Object that becomes the subject place. The object subject loki vastundi. And next, the suitable verb form, and you have to identify that, and you have to write a suitable verb form in the sentence. మనకి ఇచ్చినటువంటి ఈ సూటబుల్ వెర్బ్ ఫామ్ ప్రజెంట్ లో ఉందో పాస్ట్ టెన్స్ లో ఉందో ఏ టెన్స్ లో ఉందో ఫస్ట్ ఐడెంటిఫై చేయాలి. ద ఫస్ట్ సెకండ్ పాయింట్. అండ్ నెక్స్ట్ ద థర్డ్ పాయింట్, if you want to write in the passive voice, and you have to write the verb 3. Okay, you should not use that the verb 2 or verb 1. In the passive voice, you have to write the verb 3 only. Okay. And next, the fourth step is the by, and you have to use the by. And the last step is the subject becomes the object place. What is the first point? Object becomes the subject place. And next point, suitable the verb form. And third point, verb 3. And fourth point, the by. And the fifth point, that subject becomes that object place. So these are the 5 steps is very, very important. Okay, friends. And next, here in that subject place లో మీకు ఐ కనిపిస్తే మీరు ప్యాసివ్ వాయిస్ లో మీ కింద రాస్తారు, ఐ కనిపిస్తే మీ రాస్తారు, వి కనిపిస్తే అజ్ రాస్తారు. ఎక్కడ సబ్జెక్ట్ ప్లేస్ లో, ఇలాంటి సబ్జెక్ట్ ప్లేస్ లో ఐ కనిపిస్తే మీరు ప్యాసివ్ వాయిస్ రాసేటప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ ప్లేస్ లో మీ రాస్తారు, వి కనిపిస్తే అజ్ రాస్తారు, యు కనిపిస్తే యునే రాస్తారు, షీ కనిపిస్తే వచ్చేసి హర్ రాస్తారు, అండ్ నెక్స్ట్ దే కనిపిస్తే దెమ్ రాస్తారు, హీ కనిపిస్తే హిమ్ రాస్తారు, ఇట్ కనిపిస్తే ఇట్ రాస్తారు. సో ఇది ఈ విధంగా ఉంటుంది. ఈ 5 స్టెప్స్ నేర్చుకోండి. తర్వాత మీకు ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ ప్లేస్లో ఏమేమి రాయాలి అనేటువంటిది, ఐ బదులు ఏమి రాయాలి, వి తర్వాత ఏమి రాయాలి, తర్వాత షీకి ఏం రాయాలి, దెమ్కి ఏం రాయాలి. ఐకి ఏం రాస్తారు, మీ రాస్తారు, వీకి అజ్ రాస్తారు, యూకి యూనే రాస్తారు, షీకి హెర్ రాస్తారు, దే దెమ్, హీ హిమ్, ఇట్ ఇట్. సో ఇవి మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. ఈ 5 స్టెప్స్ కూడా చాలా చాలా మీకు ఇంపార్టెంట్ ఫ్రెండ్స్. ఓకే, ఇక్కడ నేను ఎగ్జాంపుల్స్ ఎందుకు చెప్పట్లేదంటే ఫస్ట్ ద ఫార్మల్ ద స్ట్రక్చర్స్ నేర్చుకుందాం. ఆఫ్టర్ ఫినిషింగ్ ద స్ట్రక్చర్స్ అండ్ we will write that examples. Okay, first you have to learn but the structures of the active voice and passive voice. Okay, first 5 steps నేర్చుకోవాలి, అండ్ నెక్స్ట్ 8 రూల్స్ నేర్చుకోవాలి. ఇప్పుడు మనం టెన్సెస్ నేర్చుకున్నాం, తర్వాత మనం ఇంకేం నేర్చుకున్నాం, 5 స్టెప్స్ కూడా నేర్చుకున్నాం. ఓకే, అండ్ ఇప్పుడు ఈ 8 రూల్స్ అంటే ఏంటి, 8 రూల్స్ ఏముంటే ఒకసారి ఇది కూడా ఒకసారి మనం చూద్దాం. ఈ 8 రూల్స్ ఏంటంటే ద ఫస్ట్ రూల్ ఏంటంటే సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్. సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్ ఏంటంటే చూడండి, సింపుల్ ప్రెజెంట్ వాట్ ఇస్ ద స్ట్రక్చర్. ఈ 8 రూల్స్ లో ద సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్ వాట్ ఇస్ ద స్ట్రక్చర్, సబ్జెక్ట్ ప్లస్ V1 ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్. ఓకే, అదే కదా మనం నేర్చుకున్నాం. ఇక్కడ సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్ లో మనకు ఉన్నటువంటి స్ట్రక్చర్ ఏముంటుంది, సబ్జెక్ట్ ప్లస్ V1 ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్. ఓకే, సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్ స్ట్రక్చర్ వాట్ ఈస్ దట్, సబ్జెక్ట్ ప్లస్ V1 ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్. ఈ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ V1 ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ ఎలాగ ఉంటుందంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, ఇక్కడ ఎలా ఉంటుందంటే I do it. For example, I do it. Here, so what is the subject? I is the subject and do is the V1 and object is that it. Okay, subject V1 object. Active voice, passive voice రాసేటప్పుడు మీకు ఈ విధంగా సెంటెన్స్ ఇచ్చినప్పుడు మీరు ఫస్ట్ ఐడెంటిఫై చేయవలసింది ఏంటంటే సబ్జెక్ట్ ఐడెంటిఫై చేయాలి, నెక్స్ట్ వెర్బ్ ఐడెంటిఫై చేయాలి,
అండ్ నెక్స్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ఐడెంటిఫై చేయాలి. ఈ 3 మాత్రమే చేయండి, ఇంకేం అవసరం లేదు. మిగతావన్నీ కూడా కాంప్లిమెంటరీ కింద వస్తుంది. అది మీకు నెక్స్ట్ కంటిన్యూషన్లో చెప్తాను. మీకు ఎగ్జాంపుల్స్ ఏ విధంగా అనేటువంటిది మీకు కంటిన్యూషన్లో చెప్తాను. ఫస్ట్ మనం ఈ 5 స్టెప్స్ రూల్స్ మనం నేర్చుకున్న తర్వాత అప్పుడు మనకి ఎగ్జామ్స్లోకి వెళ్దాం. ఓకే, చూడండి ఇక్కడ సింపుల్ ప్రజెంట్ స్ట్రక్చర్ ఏంటి? సబ్జెక్ట్ ప్లస్ V1 ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్. ఐ డూ ఇట్, సబ్జెక్ట్ ఉంది, V1 ఉంది, ఆబ్జెక్ట్ ఉంది. ఇలాగ మనకి యాక్టివ్ వాయిస్ ఇచ్చినప్పుడు మరి ప్యాసివ్ వాయిస్ ఏ విధంగా రాయాలి? దట్ ప్యాసివ్ వాయిస్ స్ట్రక్చర్ ఏంటి? ఎందులో స్ట్రక్చరు? సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్ యొక్క స్ట్రక్చర్ ఏ విధంగా ఉంటుంది? ఏ విధంగా ఉంటుంది అంటే చూడండి, ఆబ్జెక్ట్ యామ్ ఈజ్ ఆర్, ఆబ్జెక్ట్ ఉంటుంది, యామ్ ఈజ్ ఆర్, యామ్ ఈజ్ ఆర్ ఉంటుంది, ప్లస్ V3 ఉంటుంది, నెక్స్ట్ బై ఉంటుంది, సబ్జెక్ట్ ఉంటుంది. చూసారా మనం నేర్చుకుంటున్న 5 స్టెప్స్లో ఆబ్జెక్ట్ బికమ్ సబ్జెక్ట్ ప్లస్, చూసారా ఆబ్జెక్ట్ యామ్ ఈజ్ ఆర్. ఇక్కడ యామ్ ఈజ్ ఆర్ ఇక్కడ 3 పెట్టాం కదా, యామ్ ఈజ్ ఆర్ 3 పెట్టాం కదా. నెక్స్ట్ ప్లస్ V3 ప్లస్ బై ప్లస్ ఈ స్ట్రక్చర్ ప్రకారంగా ఈ యొక్క సెంటెన్స్ని మనం ప్యాసివ్ వాయిస్లో మార్చాలంటే ఏ విధంగా మార్చాలి ఇప్పుడు చూద్దాం. చూడండి మనకి సింపుల్ ప్రజెంట్ ఇప్పుడు సబ్జెక్ట్ ప్లస్ ఇప్పుడు ఐ డూ ఇట్ అని ఉంది కదా. ఈ ఐ డూ ఇట్ ఇచ్చినప్పుడు ఈ వెర్బ్ ఫామ్ సింపుల్ ప్రజెంట్లో ఉందా, పాస్ట్లో ఉందా, లేదా ఫ్యూచర్లో ఉందా ఫస్ట్ మీరు ఐడెంటిఫై చేయాలి. ఇక్కడ V1 ఉంది కాబట్టి సింపుల్ ప్రజెంట్ అని మీకు క్లుప్తంగా తెలిసింది. సో తెలిసింది కాబట్టి ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలంటే ఇది యాక్టివ్ వాయిస్లో ఉంది, మరి ఇదే సెంటెన్స్ని మన ప్యాసివ్ వాయిస్లో మార్చాలంటే యాజ్ పర్ సబ్జెక్ట్ ప్రకారం ఏ విధంగా మారుస్తాం ఒకసారి చూడండి. ఫస్ట్ ఏ రాయాలి ప్యాసివ్ వాయిస్లో? ఆబ్జెక్ట్. ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ ఏముంది? ఇట్టే కదా, ఇట్ రాసేసాం, ఇట్ రాసేసాం. అండ్ నెక్స్ట్ యామ్ ఈజ్ ఆర్, యామ్ ఈజ్ ఆర్. మరి ఇక్కడ యామ్ ఈజ్ ఆర్ ఏది పెట్టాలి? ఆర్ అంటే ప్లూరల్ వస్తే ఆర్ పెడతాం. నెక్స్ట్ యామ్ ఈజ్ ఆర్ ఈ రెండింటిలో తీసుకుంటాం. ఇట్ ఈజ్ ఎందుకంటే సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్ లో ఉంది కాబట్టి ఇట్ ఈజ్. ఇది వరకు ఇది అయిపోయింది, ఇది అయిపోయింది. అండ్ నెక్స్ట్ మనకి ఏం కావాలి? నెక్స్ట్ V3 కావాలి. మరి డూకి V3 ఏమవుతుంది? డూ, V1 డిడ్, V2 అండ్ డన్, V3. V3 కదా, సో V3 తీసుకుందాం. ఇట్ ఈస్ డన్. అండ్ నెక్స్ట్ యాజ్ ఫర్ స్ట్రక్చర్ ప్రకారంగా నెక్స్ట్ కూడా ఏం తీసుకోవాలి? బై. ఇంకా బై తీసుకున్నాం. అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏం తీసుకుంటాం మనం? నెక్స్ట్ సబ్జెక్ట్ కావాలి కదా. ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ ఏముంది? ఐ ఉంది. ఐ ఉంది కాబట్టి ఈ ఐకి మనం ఏం తీసుకోవాలని చెప్పాను? ఐ వస్తే మీ తీసుకోవాలి, వి వస్తే అజ తీసుకోవాలి, షీ వస్తే హర్ తీసుకోవాలి, దే వస్తే దమ్ తీసుకోవాలి, ఇట్ వస్తే ఇట్ తీసుకోవాలి. ఎప్పుడు సబ్జెక్ట్ ప్లేస్లో. ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ ప్లేస్లో ఐ ఉంది కాబట్టి మనం ఏం తీసుకుంటాం? మీ తీసుకుంటాం. చూసారా అయిపోయింది, చూసారా ఈజీగా. ఎందుకంటే ఈ స్ట్రక్చర్ ఖచ్చితంగా మాకు తెలియదు. ఇట్ ఈస్ డన్ బై మీ. చూసారా ఈజీగా ఉంది కదా. అందుకనే ఫస్ట్ మీకు స్ట్రక్చర్ వస్తే ఖచ్చితంగా మీకు మంచి మార్కులు వస్తాయి. ఫస్ట్ స్ట్రక్చర్ చదవండి. సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్ వస్తే సబ్జెక్ట్ ప్లస్ V1 ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్. అండ్ నెక్స్ట్ ద ప్యాసివ్ వాయిస్ స్ట్రక్చర్ ఇన్ ద సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్ ఆబ్జెక్ట్ ప్లస్ యామ్ ఈజ్ ఆర్ ప్లస్ V3 ప్లస్ బై ప్లస్ సబ్జెక్ట్. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ మరి ఇంకో టెన్స్కి వెళ్ళిపోదామా? నెక్స్ట్ ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్. ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్లో ఏముంటుందంటే ఆ కంటిన్యూస్ అనగానే మనకి ఇంగ్ ఫామ్ మీకు గుర్తు రావాలి. ఇంగ్ ఫామ్ వస్తుంది. చూద్దాం ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడు? ఇక్కడ ఐ ఆమ్ డూయింగ్ ఇట్ అని ఇచ్చాడు. ఐ ఆమ్ డూయింగ్ ఇట్. చూడండి ఇప్పుడు ఇది యాక్టివ్ వాయిస్ సరిపోయింది కదా. చూడండి సబ్జెక్ట్ ఉంది, యామ్ ఈజ్ ఆర్, యామ్ ఈజ్ ఆర్, యామ్ ఉంది కదా, ఇక్కడ యామ్ ఉంది. నెక్స్ట్ V1 ఉంది లేదా చూసుకోండి. ఇక్కడ డూయింగ్ V1 ఉంది కదా, V1 ప్లస్ సింగ్ ఫామ్, డూ ప్లస్ సింగ్ ఫామ్ V1 ప్లస్ సింగ్ ఫామ్ డూయింగ్. అండ్ నెక్స్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ఇట్. సో ఈ స్ట్రక్చర్కి ఈ సెంటెన్స్కి సరిపోయింది. ఇప్పుడు మనం ఐ ఆమ్ డూయింగ్ ఇట్ అని మీకు యాక్టివ్ వాయిస్ ఇచ్చినప్పుడు సో ప్యాసివ్ వాయిస్లకు మనం ఏ విధంగా మార్చాలి? మీరు ప్యాసివ్ వాయిస్లకు మార్చాలంటే ఫస్ట్ మీకు తెలియవలసింది ఏంటంటే
పాసివ్ వాయిస్ స్ట్రక్చర్ మీకు తెలియాలి. ఎందులోనూ ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్లో మీకు తెలియవలసి ఉంటుంది. ఇప్పుడు సింపుల్ ప్రజెంట్ నేర్చుకున్నాం, ఇప్పుడు ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ నేర్చుకుంటున్నాం. చూద్దాం. ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ స్ట్రక్చర్ ఏంటి? పాసివ్ వాయిస్ ఆబ్జెక్ట్ am is are being ప్లస్ V3 ప్లస్ బై ప్లస్ సబ్జెక్ట్. ఓకే, ఇదే సెంటెన్స్ తీసుకుని మనం పాసివ్ వాయిస్ ఏ విధంగా రాయాలో చూద్దాం. చూడండి, ఇక్కడ మనకి సబ్జెక్ట్, ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ ఉంది, నెక్స్ట్ వెర్బ్ ఉంది, నెక్స్ట్ సూటబుల్ వెర్బ్ ఫామ్ ఉంది, అండ్ నెక్స్ట్ వెర్బ్ ఉంది, అండ్ నెక్స్ట్ ఆబ్జెక్ట్ కూడా ఉంది. చూసారా, సబ్జెక్ట్ ఉంది, వెర్బ్ ఉంది, ఆబ్జెక్ట్ కూడా ఉంది. ఇప్పుడు మనకి ఈ సబ్జెక్ట్ వెర్బ్ ఆబ్జెక్ట్ ని ఏ విధంగా పాసివ్ వాయిస్ గా మార్చాలి? సో పాసివ్ స్ట్రక్చర్ ఏంటి? ఆబ్జెక్ట్ ప్లస్ am is are ప్లస్ బీయింగ్ ప్లస్ విత్ ప్లస్ బై ప్లస్ సబ్జెక్ట్. చూద్దాం. ఈ ఆబ్జెక్ట్ ఫస్ట్ స్ట్రక్చర్ ప్రకారంగా రాద్దాం. ఇట్ రాసేసాం. అండ్ నెక్స్ట్ am is are, ఇక్కడ I am doing it, I అంటే సింగులర్ కాబట్టి యూజ్ తీసుకుంటున్నాం. ఇట్ ఈజ్. నెక్స్ట్ ఏం తీసుకోవాలి? ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ ఇంగ్ ఫామ్ వచ్చినప్పుడు ఖచ్చితంగా మీరు బీయింగ్ తీసుకోవాలి. ఇట్ ఈస్ బీయింగ్. అండ్ నెక్స్ట్ V3 ఫామ్ ఏమొస్తుంది? డూయింగ్ వస్తుంది. ఇట్ ఈస్ బీయింగ్, డూకి V3 ఏమొస్తుంది? డన్. ఇట్ ఈస్ బీయింగ్ డన్. అండ్ నెక్స్ట్ బై. సో ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ ఏముంది? ఇక్కడ అయ్యే కదా, ఐ బదులు ఏమొస్తుంది? ఇక్కడ మనకి మీ వస్తుంది, అది రాసేయడమే, సరిపోయింది కదా. ఇట్ ఈస్ బీయింగ్ డన్ బై మీ. సో ఏ విధంగా రాస్తాం? మనకి యాజ్ పర్ స్ట్రక్చర్ ప్రకారంగా రాస్తాం. సో ఆబ్జెక్ట్ ప్లస్ am is are ప్లస్ బీయింగ్ ప్లస్ V3 ప్లస్ బై ప్లస్ సబ్జెక్ట్స్. సో వాట్ ఈస్ దట్? The present continuous tense, the passive voice structure. Okay, friend. And next sentence, the present perfect tense. So present perfect structure ఏంటి? మనకి మీకు ఎగ్జామ్స్ లో I have done it అని ఇచ్చినప్పుడు, have కానీ has కానీ కనిపిస్తే అది present perfect tense లో ఉంటుంది. సో మీకు స్ట్రక్చర్ తెలియాలి. ఏ విధంగా అంటే చూడండి, సబ్జెక్ట్ ప్లస్ హ్యావ్ ఆర్ హ్యాస్ ప్లస్ V3 ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్. సో దిస్ ఈస్ ద ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్. సో ఇక్కడ ఐ హ్యావ్ డన్ ఇట్ ఇచ్చినప్పుడు ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ ఉంది, హ్యావ్ ఆర్ హ్యాస్ ఉంది, వర్బ్ ఫామ్ ఉంది, ఆబ్జెక్ట్ కూడా ఉంది. కాబట్టి మనకి ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ పాసివ్ వాయిస్ స్ట్రక్చర్ మీకు తెలిసి ఉంటే ఈజీగా మీరు రాయగలరు. ఎగ్జామినేషన్లో ఈ విధంగా ఇచ్చినప్పుడు ఓహో హ్యావ్ ఆర్ హ్యాస్ వచ్చింది కాబట్టి సో దిస్ ఈస్ ఇన్ దట్ ద ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్. చూద్దాం. ఆబ్జెక్ట్ ప్లస్ హ్యావ్ ఆర్ హ్యాస్ ప్లస్ బీన్ ప్లస్ V3 ప్లస్ బై ప్లస్ సబ్జెక్ట్. సో దిస్ ఈస్ దట్ ద ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ స్ట్రక్చర్, పాసివ్ వాయిస్ స్ట్రక్చర్. ఒకసారి చూడండి. ఇట్ ఆబ్జెక్ట్ ప్లస్ ఏముంది రాసింది చూడండి. ఆబ్జెక్ట్ ప్లస్ ఏముంది? ఇట్ ఉంది. వెరీ గుడ్. ఇక్కడ హ్యావ్ తీసుకోవాలా హ్యాస్ తీసుకోవాలా చాలా మంది కన్ఫ్యూజ్ పడుతూ ఉంటారు. థర్డ్ ఫామ్ వచ్చినప్పుడు ఇట్ కానీ హీ కానీ షీ ఇట్ తీసుకున్నప్పుడు హ్యావ్ హ్యాస్ ఖచ్చితంగా తీసుకోవాలి, హ్యాస్ మాత్రమే తీసుకోవాలి. ఓకే, ఇట్ హ్యాస్ బీన్. అండ్ నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ద V3 బై డన్? V3 అలానే ఉంది కాబట్టి డన్. అండ్ నెక్స్ట్ యాజ్ ఫర్ ద స్ట్రక్చర్ బై. అండ్ నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ద సబ్జెక్ట్ హియర్? ఐ పదం ఏమొస్తుంది ఇక్కడ మనకి? మీ. ఇట్ హ్యాస్ బీన్ డన్ బై మీ. సో దిస్ ఈస్ దట్ ద పాసివ్ వాయిస్ ద స్ట్రక్చర్, అండ్ దిస్ ఈస్ దట్ యాక్టివ్ వాయిస్ the structure. So this is the third tenses. Okay, and next here the present perfect continuous tense, it is not possible change into active voice and the passive voice. Okay, just leave it. And next the fourth one, that simple past tense. So what is the simple past structure? Subject plus V2 plus object.
సబ్జెక్ట్ ప్లస్ V2 ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్. సో ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. ఐ డిడ్ ఇట్. ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ ఉంది, ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ ఉంది, అండ్ నెక్స్ట్ V2 ఉంది. V1 do and V2 do, did, done. Do V1, did V2, done V3. ఓకే, do forms. సబ్జెక్ట్ ఉంది, V1 ఉంది, అండ్ నెక్స్ట్ ఇట్ ఆబ్జెక్ట్ ఉంది. యాక్టివ్ వాయిస్ పాసివ్ వాయిస్ తీసుకున్నప్పుడు మీకు నెక్స్ట్ కంటిన్యూస్లో చెప్తాను. ఇచ్చిన సెంటెన్స్లో ద ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై అండ్ టేక్ ఓన్లీ సబ్జెక్ట్, ద వెర్బ్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్. ఓకే, అండ్ రిమైనింగ్ వర్డ్స్ యూ షుడ్ నాట్ టేక్. మీకు కంటిన్యూస్లో చెప్తాను. మీకు సబ్జెక్ట్, వెర్బ్, ఆబ్జెక్ట్ తీసుకున్నారు కదా, మరి ఇక్కడ ఫ్లూయెంట్లో వచ్చింది, మరి ఎలా రాసుకుంటాం అనేటువంటిది మీకు కంటిన్యూస్లో చెప్తాను. ఫస్ట్ మనం ఇచ్చిన సెంటెన్స్లో సబ్జెక్టు, వెర్బ్, ఆబ్జెక్ట్ మాత్రమే తీసుకుని మనం రాయాలి. ఇది మాత్రం మనకి మెయిన్ ఇంపార్టెంట్గా వస్తుంది. ఓకే, ఒకవేళ సబ్జెక్టు, వెర్బ్, ఆబ్జెక్ట్ మీరు ఐడెంటిఫై చేసిన తర్వాత, రాసేసిన తర్వాత ప్యాసివ్ వాయిస్లో ఈ స్ట్రక్చర్ ప్రకారంగా ఈ సబ్జెక్ట్ తర్వాత కాంప్లిమెంటరీ వర్డ్స్ ఏమైనా ఉంటే దాని తర్వాత సబ్జెక్ట్ తర్వాత రాసేయడమే ఈజీగా ఉంటుంది. ఓకే, మీకు కంటిన్యూస్గా చెప్తాను ఉంది. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ చూడండి. సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ passive voice, what is the structure? Object plus was or were plus V3 plus by plus subject. ఇక్కడ was సింగిల్ ఫామ్ తీసుకుంటాం అండ్ were the plural తీసుకుంటాం. was object plus was or were plus V3 plus by plus subject. చూడండి, it మనకి ఆబ్జెక్ట్ ప్లస్ లో ఏముంది, ఇట్ ఉంది, ఇంగ్లీష్ రాసేస్తాం. అండ్ నెక్స్ట్ ఇట్, షీ, హీ, ఇట్, షీ, హీకి ఖచ్చితంగా మీరు వజ్ మాత్రమే తీసుకోవాలి. ప్లూరల్ వచ్చినప్పుడు వర్ తీసుకోవాలి. ఓకే, ఇట్ వజ్. అండ్ నెక్స్ట్ V3 కదా, మనకి డిట్కి, డూకి V3 ఏమొస్తుంది, డన్. ఇట్ వాస్ డన్ యాజ్ పర్ సబ్జెక్ట్ ప్రకారంగా. నెక్స్ట్ బై ఉంది, బై రాసాం. అండ్ నెక్స్ట్ సబ్జెక్ట్ ఏముంది, ఇక్కడ ఐ ఉంది కాబట్టి మీ రాసిస్తాం. ఓకే, ఐ వస్తే మీ రాయాలి, యూజ్ చేస్తే అజ్, దే, దమ్, షీ, హెర్, ఇట్, యు. So likewise, you have to understand the 5 steps and that 8 rules. Okay, this is the 4 topics: the simple present tense and present continuous tense, and present, the perfect tense, and the simple, the past tense. And the next, the 5th one is that next dan chuddam. And next, the 5th point is the past continuous tense. What is that? The past, the continuous tense. So what is that the past continuous tense active voice structure? Subject plus was or were plus V3 plus inform plus object. మీకు కంటిన్యూస్ అనేటువంటి వర్డ్ ఏమైనా కనిపిస్తే కంటిన్యూస్ ఖచ్చితంగా మీకు ఇన్ఫార్మ్ యాడ్ అవుతుంది. కానీ అది ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్లో ఉందో పాస్ట్ కంటిన్యూస్లో ఉందో మీరు చూసుకోవాలి. ఎలా అంటే వెర్బ్ ఫామ్ బట్టి మీరు చూసుకుంటూ ఉండాలి. సబ్జెక్ట్ ప్లస్ was or were plus V3 plus inform plus object. So this is active voice past continuous structure. For example, I was doing it. Subject undi, the verb undi, and next doing form and it object kuda undi. Okay, మనకి ఇచ్చిన సెంటెన్స్ లో సబ్జెక్ట్ తీసుకోవాలి, వెర్బ్ ఫామ్ తీసుకోవాలి, అండ్ నెక్స్ట్ మనం ఇంకోటి ఏం తీసుకోవాలి, సబ్జెక్ట్, వెర్బ్, ఆబ్జెక్ట్. అంతే, సబ్జెక్ట్ తీసుకొని వెర్బ్ తీసుకుంటాం, ఆబ్జెక్ట్ మాత్రమే తీసుకుంటాం. ఈ 3 తీసుకుంటాం. అండ్ రిమైనింగ్ వర్డ్స్ మనం ఏమంటామంటే కాంప్లిమెంటరీ అని అంటుంటాం. ఎగ్జాంపుల్స్ మీకు చెప్తాది. చూడండి, ఇప్పుడు ఇక్కడ యాక్టివ్ వాయిస్లో ఈ విధంగా సెంటెన్స్ ఇచ్చి చేంజింగ్ ఇంటూ ద ప్యాసివ్ వాయిస్ అన్నప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ఈ ఇచ్చిన సెంటెన్స్ ప్రజెంట్లో ఉందో పాస్ట్లో ఉందో చూసుకోవాలి. వాజ్ ద డూయింగ్ వచ్చింది కాబట్టి యాజ్ పర్ స్ట్రక్చర్ ప్రకారం ఇది ఎందులో ఉంది, పాస్ట్ కంటిన్యూస్ లో ఉందని అర్థం చేసుకోవాలి. అలా కాకుండా ఈజ్ ఉందనుకోండి ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్. ఇలా వాజ్ ఉంది కాబట్టి పాస్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్. చూద్దాం. సో మరి పాస్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ పాసివ్ వాయిస్ స్ట్రక్చర్ ఏమొస్తుంది, ఆబ్జెక్ట్ ప్లస్ వాజ్ ఆర్ వర్ ప్లస్ నెక్స్ట్ బీయింగ్ ప్లస్ V3 ప్లస్ బై ప్లస్ సబ్జెక్ట్. సో ఈ విధంగా వస్తుంది. ఈ స్ట్రక్చర్ని బేస్ చేసుకొని మన యాక్టివ్ వాయిస్ని ప్యాసివ్ వాయిస్లోకి మారుద్దాం. చూడండి, ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ ఏముంది, ఇట్టే కదా. సో ఇట్ రాసేసాం యాజ్ పర్ స్ట్రక్చర్ ప్రకారంగా. అండ్ నెక్స్ట్
was తీసుకోవాలా వర్ తీసుకోవాలా కన్ఫ్యూజ్ మళ్ళీ ఇక్కడ was తీసుకోవాలా వర్ తీసుకోవాలా he she it was తీసుకుంటాం అండ్ ప్లూరల్కి వర్ తీసుకుంటాం ఇక్కడ ఇట్ ఉంది కాబట్టి was తీసుకున్నాం అండ్ నెక్స్ట్ యాజ్ ఫర్ స్ట్రక్చర్ ప్రకారంగా బీయింగ్ అండ్ నెక్స్ట్ వాట్ ఇస్ ద V3 ఫర్ డూయింగ్ డూ డిడ్ డన్ and next by and next what is that ఐకి ఏమొస్తుంది ప్యాసివ్ వాయిస్ లో మీ వస్తుంది it was being done by me, so this is the sentence in that act passive voice. Okay, and next the sixth point, the sixth tense, past perfect. I had done it. ఒకవేళ మీకు ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ ఏమొస్తుంది హ్యాస్ వస్తుంది హ్యావ్ కానీ హ్యాస్ కానీ వస్తే ప్రజెంట్ పర్ఫెక్టెన్స్ అంటాం అలా కాకుండా హ్యాడ్ వస్తే పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ అంటాం ఓకే చూడండి సబ్జెక్ట్ ఉంది వర్బ్ ఫామ్ ఉంది అండ్ నెక్స్ట్ ఆబ్జెక్ట్ కూడా ఉంది ఇప్పుడు చూద్దాం పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ స్ట్రక్చర్ ఏంటి సబ్జెక్ట్ ప్లస్ హ్యాడ్ ప్లస్ V3 ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ హ్యాడ్ ప్లస్ V3 ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ ఇప్పుడు ఈ యాక్టివ్ వాయిస్లో ఇచ్చేటువంటి ఈ సెంటెన్స్ని మనం passive voice like మార్చాలంటే సో వాట్ ఈస్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద passive voice in that the past perfect tense object plus had plus been plus V3 plus by plus subject ఓకే చూద్దాం ఈ యాక్టివ్ వాయిస్ సెంటెన్స్ ప్రకారంగా మనం ఆన్సర్ రాసుకుందాం చూడండి ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ ఏముంది ఇట్టే కదా ఇట్ తీసుకున్నాం అండ్ నెక్స్ట్ ఆబ్జెక్ట్ అయిపోయింది అండ్ నెక్స్ట్ ఏముంది ఇక్కడ హ్యాడ్ కదా ఉంది స్ట్రక్చర్ ప్రకారంగా హ్యాడ్ కూడా తీసుకున్నాం అండ్ నెక్స్ట్ హ్యాడ్ తర్వాత ఏముంది బీన్ ఇంకా బీన్ తీసుకున్నాం అండ్ నెక్స్ట్ వాట్ ఇస్ ద V3 ఫర్ డన్ అలాగే డన్ ఆల్రెడీ ఉంది కాబట్టి డన్ తీసుకున్నాం నెక్స్ట్ బై అండ్ నెక్స్ట్ సబ్జెక్ట్ ఐ కాబట్టి ఐకి మనం ఏం తీసుకుంటాం మీ తీసుకుంటాం కాబట్టి బై మీ ఇట్ హ్యాడ్ బీన్ డన్ బై మీ యాజ్ పర్ స్ట్రక్చర్ ప్రకారంగా సో వాట్ ఈస్ ద పాస్ట్ పర్మనెంట్ స్ట్రక్చర్ in the passive voice object plus had plus been plus and V3 plus by plus subject okay friend and next example simple feature lo this is we are calling that model auxiliary verb centrum simple feature lo ఏముంటాయంటే subject plus will or shall plus V1 plus object చూడండి ఎగ్జాంపుల్ అలా ఇచ్చాడు మనకి I will do it అని ఉంది I will do it అని ఉంది చూడండి ఐ సబ్జెక్ట్ సరిపోయింది విల్ ఆర్ షెల్ ఉంది ఇక్కడ వెర్బ్ ఫామ్ ఏముంది V1 ఉంది నెక్స్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ఇట్ ఉంది సరిపోయింది కదా మనకి సో ఈ స్ట్రక్చర్ ప్రకారంగా యాక్టివ్ వాయిస్ లో ఈ సెంటెన్స్ ఉంది కాబట్టి ఇలా ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఐ విల్ డూ ఇట్ అని యాక్టివ్ వాయిస్ ఇచ్చి చేంజింగ్ ఇంటూ ద ప్యాసివ్ వాయిస్ అని అన్నప్పుడు మీకు ఖచ్చితంగా సింపుల్ ఫ్యూచర్ టెన్స్ స్ట్రక్చర్ తెలియాలి ప్యాసివ్ వాయిస్ లో సో వాట్ ఈస్ దట్ ద ప్యాసివ్ వాయిస్ ఇన్ ద సింపుల్ ఫ్యూచర్ టెన్స్ స్ట్రక్చర్ ఇట్ ఆబ్జెక్ట్ ప్లస్ విల్ ఆర్ షల్ ప్లస్ బి ప్లస్ V3 ప్లస్ బై ప్లస్ సబ్జెక్ట్ ఈ స్ట్రక్చర్ ప్రకారంగా రాసుకోవాలి ఓకే చూద్దాం థర్డ్ ఫామ్ మన షల్ తీసుకుంటాం చూడండి ఇట్ ఆబ్జెక్ట్ ఏదో ఫస్ట్ మనం రాయవలసింది ఏంటి ఆబ్జెక్ట్ కాబట్టి ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ ఏముంది ఇట్ ఉంది ఇట్ తీసుకున్నాం మరి విల్ తీసుకోవాలా షెల్ తీసుకోవాలా థర్డ్ ఫామ్ ఎప్పుడు కూడా షెల్ తీసుకుంటాం ఇట్ షెల్ అది ఖచ్చితంగా జరుగుతుందంటే విల్ తీసుకోవాలి జరగవచ్చు జరగకపోవచ్చు అంటే షెల్ తీసుకోవాలి ఓకే ఇట్ షెల్ నెక్స్ట్ ఏముంది స్ట్రక్చర్ ప్రకారంగా బి తీసుకున్నాం బి అండ్ నెక్స్ట్ V3 సో వాట్ ఈస్ ద V3 ఇన్ ద డూ డిడ్ డన్ అండ్ నెక్స్ట్ యాజ్ ఫర్ స్ట్రక్చర్ ప్రకారంగా బై అండ్ నెక్స్ట్ సబ్జెక్ట్ ఐ వదిలే వస్తుంది మీ వస్తుంది ఇట్ షల్ బి డన్ బై మీ ఓకే ఇప్పుడు మీకు ఈ వీడియోలో ఓన్లీ స్ట్రక్చర్స్ మాత్రమే చెప్తున్నాను అంటే ఎగ్జామ్స్ ప్రకారంగా స్ట్రక్చర్స్ అర్థమవుతుందని చెప్పేసి స్ట్రక్చర్స్ మాత్రమే తీసుకున్నాను పార్ట్ 2లో ఎగ్జాంపుల్స్ తోటి మీకు క్లుప్తంగా చెప్పడం జరుగుతుంది ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ చూడండి 8th వన్ దిస్ ఈస్ ద లాస్ట్ వన్ ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ ద ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ యొక్క సెంటెన్స్ ఎలా ఉంటుందంటే ఐ విల్ హ్యావ్ డన్ ఇట్
what is the structure? Subject plus will or shall plus have plus V3 plus object. So this is that the active voice, the simple future perfect structure. And next, what is that? The simple future tense, future perfect tense of the passive voice structure. Object plus will or shall plus have been plus with plus by plus subject. Okay, object plus will or shall plus have been plus with plus by plus subject. So this is that future perfect passive voice the structure. As for structure, ఇక్కడ రాద్దాం చూడండి. ఇక్కడ మనకి ఆబ్జెక్ట్ ఏముంది? ఇక్కడ ఇట్టే కదా ఆబ్జెక్ట్, ఇట్ ఉంది, సబ్జెక్ట్ ఐ ఉంది, విల్ హ్యావ్ వచ్చింది కాబట్టి స్ట్రక్చర్ ప్రకారంగా ద ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్. అలా కాకుండా విల్ తర్వాత హ్యావ్ రాకపోతే ఏమవుతుంది? సింపుల్ ఫ్యూచర్ అవుతుంది. విల్ హ్యావ్, షల్ హ్యావ్ ఇలా వస్తే కనుక మీకు ఏమవుతుందంటే ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ అని మీరు గుర్తుపట్టుకోవాలి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, చూద్దాం. స్ట్రక్చర్ ప్రకారంగా ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ రాయాలి, ఇట్ ఉంది, ఆబ్జెక్ట్ రాసేసాం. అండ్ నెక్స్ట్ ఇట్ తర్వాత ఏమొస్తుంది? షల్ వస్తుంది, షల్ హ్యావ్ బీన్. యాజ్ ఫర్ స్ట్రక్చర్ ప్రకారంగా ఇట్ షల్ హ్యావ్ బీన్. అండ్ వాట్ ఈస్ దట్? డూ. వాట్ ఈస్ దట్? డన్. డన్ ఉంది, V3 ఉంది, V3 ఉంది కాబట్టి డన్. అండ్ నెక్స్ట్ యాజ్ ఫర్ స్ట్రక్చర్ ప్రకారంగా బై అండ్ సబ్జెక్ట్ ఐ వస్తే మీ వస్తుంది. It shall have been done by me. So this is that the future, the perfect tense, the structure. Okay, future, perfect tense, the structure. So these are 8 tense possible to change into active voice and the passive voice. Okay, and actually we have the 12 tenses, but in the 12 tenses we are taking only 8 tenses. That is, these are the tenses. Okay, so 1 or 2 times and you have to watch and the write in your notes and keep it in your mind. The most important, these the structures. And first you have the by heart the structures and keep it in your mind. That is very useful to the write in that examination the point of view. And next, this is that the part 1, friends. This is that the part 1. And next, the part 2, I will give that with the examples how we will write and how we will change into active voice and the passive voice, the structures. Okay, these are only, I will tell only the structures only. Okay, I will give only the structures with the examples in the part 1. And next, the part 2, definitely I will give with that some examples and with the complementary words. Okay, the complementary also is there in the part 2. Okay, so first you have to finish that the part 1. After finishing that the part 1, and you have to go and you will watch the part 2 with the video also. That is very quite important examples and the complementary words also. So will be there in that the part 2. Okay friends, so please the by heart and keep it in your mind in these 8 tenses, the structures. Okay friends, thank you for watching my channel, and who is not the subscribe, so please subscribe and give your the fabulous support to me running my videos. And next we will meet again in that the part 2 the video in my YouTube channel. So please subscribe syambabupalivela YouTube channel and give your support. Thank you for watching, and we will meet again tomorrow.